डिफाईन सेंटर ऑफ मास. आता प्रत्येक बॉडीमध्ये असा एक पॉइंट आहे की त्या पॉइंटला जर बॉडी पकडली तर ती बॉडी काय होते, स्टेबल राहते. कुठलाही बॉडी घ्या, त्या बॉडीमध्ये असा एक पॉइंट आहे की त्या बॉडीमधला त्या बॉडीचं मास त्या ठिकाणी काय झालेलं असतं, एकवटलेलं असतं. मीन्स द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड ॲज, असा एक पॉइंट आहे, पॉइंट at which the whole mass of body is supposed to be concentrated. Concentrated म्हणजे काय, एकवटणे. In order to study the motion of the body by the application of Newton's laws of motion. न्यूटनचे गतिविषयक नियम यांचा स्टडी करण्यासाठी बॉडी मधला असा एक पॉइंट आहे की त्या पॉइंट पाशी ज्या बॉडीचं वजन हे पूर्ण क्षमतेने एकवटलेलं असतं त्या पॉइंटला काय म्हणतात, सेंटर ऑफ मास. द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड ॲज the point at which the whole mass of the body is supposed to be concentrated in order to study the motion of a body by the application of Newton's laws of motion. Suppose that two particles of masses m1 and m2, they are situated from the point O at a distance r1 and r2. Then position vector r of center of mass of the two particles is given by r is equal to m1 r1 plus m2 r2 divided by m1 plus m2. If system contains the n number of particles of masses काय होतील मग, m1 m2 m3 up to mn होईल. आणि पोझिशन वेक्टर काय होईल, r1 r2 r3 up to rn होईल. Then center of mass for the n number of particles is given by काय होईल इथं, rn. म्हणजे काय होईल फॉर्म्युला, rn m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 plus dot 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 up to mn rn divided by mass n number of particles m1 plus m2 plus m3 up to mn. Now there m1 m2 m3 up to mn याला काय म्हणतात, मास ऑफ द बॉडी. म्हणजे किती असेल ते, कॅपिटल एम इतकंच. देन r1 r2 r3 up to rn they are called as position vector of the body. Then we can written as, this equation is written as, आपण लिहू शकतो काय, r of center of mass for n number of particle is given by काय, summation I is equal to 1 to n mi ri square divided by capital M. Here capital M is called as ही पूर्ण किंमत काय, m1 plus m2 plus m3 plus dot dot up to mn. If three dimensional picture असेल 3D containing the three axes x y and z axis, आता n number of particle असतील तर कोऑर्डिनेट काय मिळतील, x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 up to कुठे पर्यंत मिळेल, xn yn zn. Then coordinate system of the center of mass along x axis is given by काय, summation I is equal to 1 to n mi xi divided by total mass capital M, where also y is equal to summation I is equal to 1 to n mi yi divided by capital M. Z is equal to summation I is equal to 1 to n mi zi divided by capital M. If two particle system having the mass जर दोन असतील तर या दोन्हीचा प्रोडक्ट सेम असतो. कोणाकोणाचा, mass and distance. So m1 r1 is equal to m2 r2 means r1 plus r2 is equal to R. हे आपल्याला सांगता येईल. The term rigid body, rigid body is a solid body. कसली बॉडी आहे, Solid body. in which interparticle distance is very small or cannot be changed. त्या पार्टिकलचं डिस्टन्स अतिशय काय असतं, लहान असतं आणि किती जरी cannot be changed by the prolonged application of force. चेंज होत नाही, cannot be changed by prolonged application of force, that body are called as rigid body. आता फॉर एक्झाम्पल समजा ही भिंत आहे, एक जण सांगितलं उठ आणि ढकल जोरात, म्हणजे काय अप्लाय केला, फोर्स अप्लाय केलाय, पडते का नाही, म्हणजे बीमला ढकला लागलं तुम्हाला, पडते बीम नाही पडत. म्हणजे काय, किती जरी फोर्स अप्लाय केला, समजा जीसीबी आणला पाडा लागलो म्हणजे काय लिमिटेशन आहे फोर्स. म्हणजे रिजिड बॉडी ही एक सॉलिड बॉडी आहे, त्या सॉलिड बॉडी मधलं इंटर पार्टिकल डिस्टन्स हे स्मॉल असतं किंवा फिक्स्ड असतं
आणि किती जरी फोर्स त्या बॉडीवरती अप्लाय केला तरी ते चेंज होत नाही. त्या बॉडीला रिजिड बॉडी. रिजिड बॉडी इज अ सॉलिड बॉडी इन विच interparticle distance is a small or cannot be changed by prolonged application of force. That body is called as rigid body. आता समजा रिजिड बॉडी आहे, अमिबा शेप्ड, कुठल्या आकाराची, हाच आकार असावा का असं काही नाही. हा त्याचा काय ऍक्सिस ऑफ रोटेशन, ह्याच्यातून ती बॉडी रोटेट होते. आता बॉडी कन्सिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ मासेस m1 m2 m3 अप टू कुठेपर्यंत असतील mns, situated at a distance r1 r2 r3 up to rn. then हा त्याचा काय आहे मग ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. आता त्यानंतर आहे ऍक्सिस ऑफ रोटेशन म्हणजे काय. आता बघा सेंटर म्हणजे ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पासून त्या पॉइंट पर्यंत जोडणारा पॉइंट त्याला म्हणतात लोकस. काय म्हणतात लोकस. बघा डेफिनेशन काय ऍक्सिस ऑफ रोटेशनची. मग ऍक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी इज डिफाइंड ॲज इट इज द लोकस. काय येतो लोकस ऑफ ऑल फिक्स्ड पॉइंट इन अ रोटेटिंग बॉडी. रोटेट होणाऱ्या बॉडीचे सर्व फिक्स्ड पॉइंट म्हणजे ते लोकस आहे. सेंटर पासून ऍक्सिस पासून तो पॉइंट म्हणजे फिक्स्ड पॉइंट आहे, त्याला काय म्हणायचं ऍक्सिस ऑफ रोटेशन. इट इज द लोकस ऑफ ऑल फिक्स्ड पॉइंट इन अ रोटेटिंग बॉडी इज कॉल्ड एज ऍक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी. फॉर kinetic energy of a rotating body, consider a rigid body. Capital M is called as mass of the rigid body. This is the axis of rotation of the rigid body rotating with constant angular speed omega. Rigid body consisting of n number of particle of masses m1 m2 m3 up to mn. They are situated at a distance r1 r2 r3 up to rn. Now body consisting of n number of particle of masses m1 m2 m3 up to mn situated at a distance r1 r2 r3 up to rn. Let e1 e2 e3 up to en be kinetic energy of the rigid body, your rotating body. Capital M is the total mass of the rigid body. Now first particle of mass m1 situated at a distance r1. then relation माहिती आहे v is equal to r omega. p1 बरोबर काय मिळेल r1 ओमेगा. कायनेटिक एनर्जी फर्स्ट पार्टिकल काय मिळेल e1 1 half m1 v1 स्क्वेअर. आता इथं v1 बरोबर r1 ओमेगा स्क्वेअर आहे, मग v1 स्क्वेअर काय होईल r स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर. ही स्क्वेअर याच्यामध्ये पुटअप करा काय मिळेल e1 is equal to 1 half m1 r1 स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर. सिमिलरली e2 बरोबर काय होईल 1 half m2 r2 स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर. e3 बरोबर काय होईल 1 half m3 r3 स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर डॉट 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 अप टू en काय मिळेल 1 half mn rn स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर. देन हे मिळालं प्रत्येक पार्टिकलची कायनेटिक एनर्जी मिळाली. त्या पूर्ण बॉडीची आपल्याला फाइंड आउट करायची आहे. देन total kinetic energy of rigid body किंवा rotating body is given by E is equal to E1 plus E2 plus E3 plus dot 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 up to En. आता प्रत्येकाच्या व्हॅल्यू पुट अप केल्या. E1 ची 1 half m1 r1 स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर प्लस 1 half m2 r2 स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर प्लस 1 half m3 r3 स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर प्लस dot 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 up to plus mn rn स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर. आता कॉमन काय काय आहे प्रत्येकामध्ये 1 half कॉमन आहे. इथं काय आहे 1 half आहे इथं पण. त्यानंतर कॉमन काय आणखी ओमेगा स्क्वेअर कॉमन आहे म्हणजे इथं पण ओमेगा स्क्वेअर कॉमन आहे. आता काय काय टर्म राहते मग E is equal to 1 half ब्रॅकेट मध्ये m1 r1 स्क्वेअर प्लस m2 r2 स्क्वेअर प्लस m3 r3 स्क्वेअर प्लस डॉट 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 प्लस mn rn स्क्वेअर ब्रॅकेट कंप्लीटेड ओमेगा स्क्वेअर. आता हेच आपण असं लिहू शकतो कसं सम आहे बेरीज म्हणून समेशन कुठून कुठेपर्यंत आहे 1 to n. समेशन 1 to n कुणाकुणाचा आहे m आणि r स्क्वेअर आहे म्हणून mi ri स्क्वेअर. सो E is equal to फॉर्म्युला मिळेल 1 half summation I is equal to 1 to n mi ri स्क्वेअर into ओमेगा स्क्वेअर हा फॉर्म्युला मिळेल. आता याचीच व्हॅल्यू माहिती आहे किती आहे I. हीच किंमत इथं वापरा I. सो काय मिळेल E is equal to 1 half
I omega square, where I is called as moment of inertia. Moment of inertia, and this is expression for kinetic energy of a rotating body. 3 मार्काचा प्रश्न आहे, 5 वेळा बोर्डला विचारला प्रश्न. Give its unit किंवा obtain the dimension of the moment of inertia असं सुद्धा विचारते तुम्हाला. किंवा define radius of gyration, give its formula, give its unit, give its dimension. बघा पहिल्यांदा define moment of inertia. 10 ते 11 वेळा बोर्डला विचारलेला प्रश्न आहे 2-2 मार्कासाठी. एमसीक्यू मध्ये पण विचार दिलेला तुम्हाला. एक पॉइंट हातला कुठला पण विचारला. एसआय युनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया किंवा डायमेन्शन ऑफ. मी काय विचारलं तर आपल्याला उत्तर सांगता आलं पाहिजे. काय पहा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज डिनोटेड बाय सिंबल कॅपिटल आय. The moment of inertia of body about a given axis of rotation is defined as, it is a sum. Sum म्हणजे काय? Bearings. It is the sum of product म्हणजे गुणाकार. कशाचा? Mass of each particle and square of the distance from the given axis. So I is equal to formula summation I is equal to 1 to n m by r I square म्हणजे mass into square of distance. So I is equal to mr square. SI unit of moment of inertia is kilogram meter square. CGS unit of moment of inertia is gram centimeter square, and dimension of moment of inertia is m1 l2 t raised to 0. त्यानंतर आहे radius of gyration. It is denoted by symbol capital K. Radius of gyration of a body about a given axis of rotation is defined as, it is a distance. हे अंतर आहे. It is a distance कशामधलं? Between axis of rotation and the point at which entire mass of the body is supposed to be concentrated. कुणामधलं अंतर आहे? ऍक्सिस ऑफ रोटेशन आणि असा बॉडीतला पॉइंट की त्या बॉडीच्या पॉइंट पाशी त्या बॉडीचं वजन हे पूर्ण क्षमतेने एकवटलेलं असतं, कॉन्सन्ट्रेट झालेलं असतं, त्याच्यामधलं ते अंतर आहे. Means it is the distance between axis of rotation and the point at which the entire mass of the body is supposed to be concentrated so as to possess the same moment of inertia as that of the body. Suppose let if m is called as mass of the body, k is the radius of gyration, then formula I is equal to mk square. याच्यावर लिहू शकतो k square बरोबर I upon m. So taking the square root, k is equal to under root of I upon m. SI unit is meter, CGS unit is centimeter, and dimension is m0 l1 t raised to 0. फिजिकल सिग्निफिकन्स म्हणजे काय की रिलेटेड फॉर्म्युलाज कुणाकुणामधले रोटेशनल मोशन आणि ट्रान्सलेशनल मोशन. नाव बॉडी रोटेट होते, फॅन इज रोटेटिंग अलोंग द ऍक्सिस म्हणजे त्यावेळेस त्याचा काय असतं? टॉर्क असतो. जर समजा आपल्याला सरळ पुढे जायचं आहे, मोशन करायचे मग काय होतंय? फोर्स लावावा लागतो म्हणजे फोर्स एफ असतो. म्हणजे इन रोटेशनल मोशन टॉर्क बरोबर किती असतं? आय अल्फा. अँड kinetic energy for rotational motion is equal to 1/2 I omega square. याला म्हटले इक्वेशन नंबर 1. Whereas in translational motion काय लावावं लागतं? Force. या physical formula आहे ma, and kinetic energy for translational motion is 1/2 ma square. आता या प्रत्येकाचं मीनिंग आता याच्यावर आपल्याला असं दिसतं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 मास इज इक्विव्हॅलंट कशामध्ये आहे ते? रोटेशनल मोशन मधलं. इक्वल आहे कुणा बरोबर? इक्वल आहे. मास इज इक्विव्हॅलंट टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणजे I इज इक्विव्हॅलंट टू m. याच्यावर आपण लिहू शकतो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 सी दॅट I that is moment of inertia in translational motion is equivalent to m that is mass in translational motion, where m is called as mass of the body, I is called as moment of inertia of the body, alpha is called as angular acceleration of the body, a is called as linear acceleration of the body, t is the tau torque acting on the body, f is called as force acting.
बोर्डला विचारलेला प्रश्न आहे 3 मार्कासाठी. आतापर्यंत बोर्डला विचारलेला प्रश्नापैकी काय प्रश्न आहे? ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऍक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी. Consider a rotating body rotating with constant angular velocity omega and angular acceleration alpha. O is the center of mass of a rotating body rotating with body consisting of n number of particle of masses m1, m2, m3 up to mn. Total mass of the body is capital M. Then body is that point are situated from the axis of rotation r1, r2, r3 up to rn, and force acting is f1, f2, f3 up to fn. Now capital M is called as mass of the body. Body consists of n number of particle of masses m1, m2, m3 up to mn. They are situated at distance r1, r2, r3 up to rn respectively. Respectively का म्हणायचं? कारण m1 ला r1 आहे, m2 ला r2 आहे याप्रमाणे. आता पहिला पार्टिकल घेतोय, त्या पहिल्या पार्टिकलचं मास आहे m1. तो किती अंतरावरती आहे? r1 एवढ्या अंतरावरती. रिलेशन माहिती आहे a इज इक्वल टू r अल्फा. आता पहिला पार्टिकल आहे म्हणून काय होईल? a1 इज इक्वल टू r1 अल्फा. Similarly, force is equal to formula F is equal to ma. पहिला पार्टिकल आहे म्हणून फोर्स काय होईल? F1 is equal to m1 a1. ना F1 is equal to, आता a1 ची व्हॅल्यू टाकली. किती आहे a1 ची व्हॅल्यू? किती आहे? r1 अल्फा. कळत नसेल तर कंसात लिहायचं रिझल्ट. मीन्स F1 is equal to फॉर्म्युला मिळाला. काय मिळाला? m1 r1 अल्फा. देन टॉर्क ऍक्टिंग, टॉर्कचा फॉर्म्युला काय? फोर्स इनटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. म्हणजे τ1 पहिला पार्टिकल आहे, τ1 फोर्स F1 इनटू r1. आता F1 ची किंमत माहिती आहे, ही किंमत इथे वापरा. हे r1 ला r1 आहे तसं घ्यावा. काय मिळाला फॉर्म्युला? τ1 इज इक्वल टू m1 r1 अल्फा इनटू r1. आता इथे बघा r1 इनटू r1 r1 स्क्वेअर म्हणजे फॉर्म्युला मिळेल τ1 इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वेअर अल्फा. सिमिलरली दुसरा जर पार्टिकल घेतला तर काय होईल? टॉर्क τ2 इज इक्वल टू m2 r2 स्क्वेअर अल्फा. तिसरा घेतला तर काय होईल? τ3 इज इक्वल टू m3 r3 स्क्वेअर अल्फा. कुठे पर्यंत आहे पार्टिकल? n नंबर आहे. डॉट 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 अप टू τn इज इक्वल टू mn rn स्क्वेअर अल्फा. या सगळ्याला म्हटलं इक्वेशन नंबर 1. ना टोटल टॉर्क ऍक्टिंग, या पूर्ण बॉडीचा टॉर्क वापरला किती आहे? τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 अप टू τn. आता प्रत्येकाच्या व्हॅल्यू पुट अप करा. सो τ इज इक्वल टू पहिल्याच काय? m1 r1 स्क्वेअर अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वेअर अल्फा प्लस m3 r3 स्क्वेअर अल्फा प्लस डॉट 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 प्लस अप टू mn rn स्क्वेअर अल्फा. आता प्रत्येकामध्ये अल्फा कॉमन आहे, ब्रॅकेटच्या बाहेर घेतला. काय करायचं आहे? τ इज इक्वल टू ब्रॅकेट मध्ये m1 r1 स्क्वेअर प्लस m2 r2 स्क्वेअर प्लस m3 r3 स्क्वेअर प्लस डॉट 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 प्लस अप टू mn rn स्क्वेअर इनटू अल्फा. आता हेच म्हणजे लिहू शकतो काय? हे काय आहे? τ इज इक्वल टू समेशन, सम म्हणजे बेरीज, बेरीज आहे कुणाकुणाची? प्रोडक्टची, मास आणि अंतराच्या वर्गाची. म्हणजे समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n mi ri स्क्वेअर इनटू अल्फा. आता याची व्हॅल्यू माहिती आहे तुम्हाला काय आहे? i म्हणजे काय? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. हीच किंमत इथे वापरा. म्हणजे काय मिळेल? tau is equal to I alpha, equation number 3, and this is the expression for torque acting on a kinetic energy of rolling body. Rolling body is an example of road roller. Road roller possesses two types of motion. One is the linear motion as well as rotational motion. रोड रोलर याचं चाक स्वतःभोवती फिरतं गोलाकार गतीने म्हणजे रोटेशनल मोशन. त्याचबरोबर ते पुढे जातं म्हणून त्याला लिनियर मोशन आहे. म्हणजे रोलिंग बॉडी पजेसेस दोन्ही प्रकारचे मोशन आहेत. कोणकोणते आहेत त्या? लिनियर ॲज वेल ॲज रोटेशनल मोशन. दिस इज अन एक्झाम्पल.
रोटेटिंग बॉडी विथ कॉन्स्टंट अँग्युलर व्हेलॉसिटी ओमेगा आणि लिनियर व्हेलॉसिटी किती असते v. Let m is called as mass of the body, I is the moment of inertia of the body, v is called as linear velocity of the body, k is the radius of gyration of the body. Then kinetic energy for linear motion formula काय 1/2 mv square आणि kinetic energy for rotational motion 1/2 I omega square. Now आता दोन्हीच्या व्हॅल्यू इथे पुट अप केल्या. कुणाची काढायची आपल्याला रोलिंग बॉडीची काढायची. देन कायनेटिक एनर्जी फॉर रोलिंग बॉडी इज इक्वल टू दोन्हीची बेरीज कायनेटिक एनर्जी फॉर लिनियर मोशन प्लस कायनेटिक एनर्जी फॉर रोटेशनल मोशन. देन कायनेटिक एनर्जी फॉर रोलिंग बॉडी दॅट इज ई रोल किंवा ई रोलिंग इज इक्वल टू लिनियर मोशनचा फॉर्म्युला काय 1/2 mv स्क्वेअर आणि रोटेशनल मोशनचा काय 1/2 I ओमेगा स्क्वेअर. इक्वेशन नंबर 1 मध्ये परत आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे I इज इक्वल टू mk स्क्वेअर आहे. परत रिलेशन काय v इज इक्वल टू r ओमेगा. आता याच्यावरून ओमेगा बरोबर काय होईल v अपॉन r. आता याचा स्क्वेअर आहे म्हणजे काय होईल ओमेगा स्क्वेअर बरोबर v स्क्वेअर अपॉन r स्क्वेअर. तेच इथं आलं पहा या ओमेगाच्या ठिकाणी आणि I ची किंमत इथे ठेवली. काय आहे I ची किंमत mk स्क्वेअर म्हणून इथं आलं mk स्क्वेअर. बाकी इक्वेशन जसं आहे तसं लिहून टाकलं. म्हणजे E बरोबर फॉर्म्युला काय मिळाला 1/2 mv स्क्वेअर प्लस 1/2 mk स्क्वेअर प्लस v स्क्वेअर अपॉन r स्क्वेअर. आता दोन्ही मध्ये कॉमन काय मिळतंय 1/2 mv स्क्वेअर कॉमन मिळतंय. इथे काय राहतं म्हणजे किती राहतं 1 प्लस k स्क्वेअर अपॉन r स्क्वेअर अँड इक्वेशन नंबर 2. आता याचाच काय करायचं घेतलं परत एलसीएम घेतला क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं r स्क्वेअर प्लस k स्क्वेअर किंवा k स्क्वेअर प्लस r स्क्वेअर म्हणजे E इज इक्वल टू फॉर्म्युला मिळेल 1/2 mv स्क्वेअर इनटू ब्रॅकेट k स्क्वेअर प्लस r स्क्वेअर डिवाइडेड बाय r स्क्वेअर अँड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी. 2 ते 3 मार्काचा प्रश्न आहे. आता दुसरा एक याच्यामध्ये शो दॅट काय शो दॅट आहे energy of rotating body is inversely proportional to the square of period. किंवा याला दुसरं काय म्हणू शकतात हे पण विचारू शकतात energy is directly proportional to the square of frequency. आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे रोटेटिंग बॉडीचा फॉर्म्युला एनर्जीचा माहिती आहे काय आहे E is equal to 1/2 I omega square. If f is the frequency of the rotating body then omega formula is 2 pi f. Then ओमेगा स्क्वेअर काय होईल 2 पाय ब्रॅकेट स्क्वेअर इनटू f स्क्वेअर. देन हीच किंमत याच्यामध्ये यूज केली ओमेगा स्क्वेअर ची इथं या आधी इथं. आता या इक्वेशन नंबर काय म्हटलं 2 इज E इज इक्वल टू 1/2 I 2 पाय ब्रॅकेट स्क्वेअर इनटू f स्क्वेअर इक्वेशन नंबर 2 बट f इज इक्वल टू 1 अपॉन t हीच किंमत इथं वापरा काय होईल f स्क्वेअर आहे म्हणजे 1 अपॉन t स्क्वेअर होतं. म्हणजे काय E इज इक्वल टू 1/2 I इनटू 2 पाय ब्रॅकेट स्क्वेअर इनटू 1 अपॉन t स्क्वेअर. आता या सगळ्या किमती काय कॉन्स्टंट आहे म्हणजे काय राहतंय t स्क्वेअर 1 अपॉन t स्क्वेअर राहतंय. मीन्स फ्रॉम I इज द कॉन्स्टंट ऑल्सो हा नंबर आहे हा सुद्धा नंबर आहे तो कॉन्स्टंट मिळेल. म्हणजे एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्वेशन 2 वरून म्हणू शकतो काय फ्रिक्वेन्सीचा स्क्वेअर अँड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ पिरियड इज प्रूफ. जसे 10वी मध्ये तुम्हाला थेरम होते भूमितीमध्ये जिओमेट्री मध्ये तर त्या थेरम मध्ये फिजिक्स मधला हा थेरम आहे काय आहे प्रिन्सिपल थेरम ऑफ परपेंडिक्युलर ऍक्सिस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. स्टेट अँड प्रूव्ह प्रश्न काय विचारते स्टेट अँड प्रूव्ह द प्रिन्सिपल थेरम फॉर परपेंडिक्युलर ऍक्सिस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. 18 वेळा बोर्डला आतापर्यंत विचारलेला प्रश्न आहे 3 मार्कासाठी. त्यानंतर बघा स्टेटमेंट काय सांगताय द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लॅमिना म्हणजे सपाट प्रतल प्लेन लॅमिना अबाउट एन ऍक्सिस परपेंडिक्युलर टू इट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिक्युलर असणाऱ्या ऍक्सिसचं असतं काय सम म्हणजे काय बेरीज of moment of inertia about two mutually perpendicular axes in the plane of lamina. त्याच प्रतलामध्ये असणारे दोन ऍक्सिस याच्या बेरजेइतकं असतं and intersecting at a point perpendicular axis cuts the lamina. आता बघा हे 3 ऍक्सिस आहेत x y आणि z.
आता हे दोन प्रतलात आहेत, पहिले दोन ऍक्सेस आय एक्स आणि आय वाय. तिसरा ऍक्सेस या प्रतलाच्या आतमध्ये आहे. आपण या बोर्ड वरती प्लेन जर असेल तर तिसरा ऍक्सिस दाखवू शकत नाही, म्हणून तिसरा ऍक्सिस कुठे आहे? आतमध्ये आहे. इथं बोर्डच्या आतमध्ये असतो तिसरा ऍक्सिस. मग हे दोन ऍक्सिस, आता तिन्ही ऍक्सिस कसे आहेत? एकमेकाला परपेंडिक्युलर आहे. तिसरा ऍक्सिस हा उरलेल्या दोन ऍक्सिसच्या बेरजे इतका असतो. याचाच अर्थ काय? आय झेड इज इक्वल टू आय एक्स प्लस आय वाय. बघा, कन्सिडर अ रिजिड बॉडी. Capital M is called as mass of the rigid body. Now draw the perpendicular from x axis and y axis. तीन axis घेतले, x, y आणि z axis. They are mutually perpendicular with each other. आता x कोऑर्डिनेट तिथं y कोऑर्डिनेट, ओरिजिन O, P पॉइंट घेतलाय. त्या P पॉइंटचे कोऑर्डिनेट मिळतील तुम्हाला. काय मिळाले? x आणि y. आता हे किती अंतरावरती आहे? OP डिस्टन्स आर एवढ्या डिस्टन्स वरती आहे. हे अंतर होईल x, हे अंतर होईल y. ना मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ मास dm. आता x मध्ये असणारे लहान मास असेल ऍज कम्पेअर टू होल बॉडी, म्हणून मास किती घेतलाय आपण इथं? dm. अबाउट x ऍक्सिस फॉर्म्युला माहिती आहे मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा. काय फॉर्म्युला आहे? मास इनटू स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स फॉर्म्युला आहे. आता मास किती आहे? dm. डिस्टन्स किती आहे? y स्क्वेअर. म्हणजे फॉर्म्युला काय मिळाला? dm into y square. Similarly, moment of inertia of mass dm about y axis is given by dm into अंतर. किती अंतर? x square. Similarly, moment of inertia of mass dm about z axis dm into r square. आता moment of inertia about x axis म्हणजे काय? ix. आता याच्यामध्ये सगळे येणारे पॉइंट म्हणजे इंटिग्रेटिंग म्हणजे फ्रॅक्शन पडतात याच्यामध्ये. आता इथून येणारे सगळे पॉइंट, इथे येणारे पूर्ण पॉइंट, इथे येणारे पॉइंट टू पॉइंट म्हणजे इंटिग्रेटिंग पार्ट असणार आहे. y स्क्वेअर इंटू dm फॉर्म्युला मिळेल. सिमिलरली y ऍक्सिसचं काय मिळेल? iy इज इक्वल टू इंटिग्रेशन x स्क्वेअर इंटू dm इक्वेशन नंबर 2 आणि iz इज इक्वल टू फॉर्म्युला इंटिग्रेशन r स्क्वेअर इंटू dm इक्वेशन नंबर 3 मिळेल. नाउ युजिंग द ऑपरेशन काय केलं? या दोन्हीची बेरीज केली. काय? ix प्लस iy. ix ची किंमत टाकली, इंटिग्रेशन y स्क्वेअर इंटू dm प्लस इंटिग्रेशन x स्क्वेअर इंटू dm. आता दोन्ही मध्ये कॉमन किती आहे? dm. ब्रॅकेट मध्ये राहता इथं x स्क्वेअर राहता, इथं y स्क्वेअर राहते, म्हणजे ब्रॅकेट मध्ये लिहिलं इंटिग्रेशन x स्क्वेअर इंटू dm y स्क्वेअर. आता याची व्हॅल्यू माहिती आहे x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर. याला किती आहे? r स्क्वेअर. हीच किंमत दिली वापरा. काय मिळेल? हे मिळाले. म्हणजे x ix प्लस iy इज इक्वल टू इंटिग्रेशन r स्क्वेअर इंटू dm. आता परत माहिती आहे हे पूर्ण व्हॅल्यू किती आहे? हे काय? iz आहे. म्हणजे इथे काय मिळेल? iz. सो ix प्लस iy इज इक्वल टू iz. याचाच अर्थ होतो iz इज इक्वल टू ix प्लस iy. and this is principal theorem for perpendicular axis of moment of inertia. बोर्डला विचारलेला प्रश्न आहे. काय? स्टेट अँड प्रूव्ह principal theorem of parallel axis of moment of inertia. बघा काय स्टेटमेंट सांगताय? moment of inertia about any axis is equal to sum. sum म्हणजे काय? बेरीज. आहे का sum? बेरीज आहे. any axis म्हणजे o axis. moment of inertia about any axis is equal to sum of moment of inertia about an axis passing through center म्हणजे IC. sum of moment of inertia about an axis passing through its center and product of mass and center of mass. इथं ऑफ आहे काय? इथं center of mass and product of mass. product म्हणजे काय? गुणाकार. कशा कशा गुणाकार? प्रोडक्ट ऑफ मास. अंतर किती आहे दोन पॅरलल ऍक्सिस मधलं? याचा वर्ग, अंतराचा वर्ग. प्रोडक्ट ऑफ मास अँड स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल ऍक्सिस. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी ऍक्सिस इज इक्वल टू sum of moment of inertia about an axis passing through center of mass
and product of mass and square of the distance between the two parallel axes. That is I0 is equal to IC plus MH square. This is the statement. आता बघा हे काय आहे रिजिड बॉडी कॅपिटल M is called as mass of the rigid body. Consider any point P. dm is the mass of that point P. Now consider any point O at the distance OP and C is called as center of mass. Now CP at a distance that P point is situated. आता OC ला वाढवलं पुढे एक्सटेंडेड केलं आणि P मधून काय टाकला परपेंडिक्युलर टाकला तो कोणत्या पॉइंट पाशी मिळतो D पॉइंट ला मिळतो म्हणजे ट्रायंगल फॉर्म होतो कोणता ODP किंवा OPD कसला आहे राईट अँगल ट्रायंगल. आता हे जर जॉईन केलं तर दोन पॅरलल ऍक्सिस निर्माण होतात या दोन पॉइंट पाशी एनी पॉइंट O आणि C is called as center of mass point. Now moment of inertia about an axis passing through any point O is IO and moment of inertia about an axis passing through its center of mass is IC. हेच इथे लिहिलंय. Let P is any point of mass dm. IO is called as moment of inertia about an axis passing through any point O. IC is called as moment of inertia about an axis passing through center of mass point C. H is the distance between two parallel axes. Capital M is called as mass of the rigid body. Now, moment of inertia about an axis passing through mass any point P, mass dm is given by any point काढायचं म्हणजे I O. आता moment of inertia फॉर्म्युला काय mass into square of distance. आता P पॉइंट पाशी mass किती आहे dm. अंतर किती आहे OP म्हणजे फॉर्म्युला काय मिळेल integration OP square into dm. Similarly, moment of inertia passing through point C, IC is equal to integration CP square into dm. हे अंतर आणि त्याचं मास इंटिग्रेशन CP square into dm. आता त्रिकोण OPD कसला आहे राईट अँगल ट्रायंगल. पायथागोरस थेरम म्हणजे कोणता फॉर्म्युला यूज कराय PGT. पायथागोरस थेरम नुसार काय पायथागोरस कर्णाचा वर्ग हा इतर दोन बाजूच्या वर्गाच्या बेरजे इतका असतो. आता कर्ण म्हणजे 90 अंशासमोरची बाजू किती आहे OP स्क्वेअर इज इक्वल टू OD स्क्वेअर प्लस PD स्क्वेअर. हेच इथे लिहिलं. परत OD बरोबर किंमत किती आहे परत बघा लक्ष द्या OD OC अधिक CD म्हणजे झालं OC अधिक CD. परत फॉर्म्युला यूज केला कोणता A प्लस B ब्रॅकेट स्क्वेअर फॉर्म्युला यूज केलाय. काय फॉर्म्युला आहे A स्क्वेअर प्लस 2AB प्लस B स्क्वेअर. आता हीच किंमत त्याच्यामध्ये ठेवली तर काय मिळतंय OP स्क्वेअर इज इक्वल टू पहिल्या पदाचा वर्ग OC स्क्वेअर. पहिले पद गुणले दुसरे पद यांची दुप्पट म्हणजे 2 OC CD. दुसऱ्या पदाचा वर्ग काय मिळेल CD स्क्वेअर आणि PD स्क्वेअर आहे तसा. आता परत याची किंमत माहिती आपल्याला काय आहे इथं बघा CD स्क्वेअर अधिक PD स्क्वेअर बरोबर हा कर्ण वर्ग म्हणजे काय मिळेल CP स्क्वेअर. म्हणजे ही किंमत याच्या ऐवजी इथे लिहिली आपण CP स्क्वेअर. बाकी सगळं आहे तसं ठेवलं. म्हणजे फॉर्म्युला काय मिळाला OP स्क्वेअर इज इक्वल टू OC स्क्वेअर 2OC CD प्लस CP स्क्वेअर. नेमडाच इक्वेशन नंबर 1. नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एनी पॉइंट दॅट इज IO इज इक्वल टू फॉर्म्युला बघितला आपण तर काय इंटिग्रेशन OP स्क्वेअर इनटू dm. इथे लिहिलं इंटिग्रेशन OP स्क्वेअर इनटू dm इक्वेशन नंबर 2. आता OP स्क्वेअर ची किंमत याच्यामध्ये यूज करा. हे आहे तसं ठेवलं इथं आलं dm ला dm ने आतमध्ये गुणून घ्या काय मिळेल IO इज इक्वल टू इंटिग्रेशन OC स्क्वेअर dm प्लस 2OC इंटिग्रेशन CD इनटू dm. परत याने याला बोलला इंटिग्रेशन CP स्क्वेअर इनटू dm. आता याची किंमत किती आहे IC. परत OC ची किंमत किती आहे h कॉन्स्टंट आहे म्हणून इंटिग्रेशन बाहेर घेतलंय. हे dm इंटिग्रेशन आहे तसं. परत 2 OC ची किंमत h. आता राहिलं काय CD into dm म्हणजे CD म्हणजे सेंटर ऑफ मास म्हणून सेंटर ऑफ मास ची किंमत किती आहे 0 आणि इथे आलं 0 आणि याची किंमत टाकली IC. आता 0 ने कोणत्याही टर्मला गुणलं तर काय मिळतं ही पूर्ण किंमत मिळते आपल्याला 0 मिळते म्हणून इथे आलं 0. परत याची किती आहे इंटिग्रेशन dm ची किंमत किती आहे कॅपिटल m into h स्क्वेअर mh स्क्वेअर प्लस 0 हे IC आहे तसं. याचा अर्थ काय होतो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी पॉइंट दॅट इज
IO is equal to IC plus MH square. Hence proved. Then the expression for moment of inertia of a thin disk. Moment of inertia of a thin disk about the transverse axis passing through its center. Consider thin uniform disk. Capital M is the mass of the disk. O is the center of the disk. Capital R is the radius of the disk. Consider an imaginary ring of this disk of width dx and situated at a distance x. Now, capital M is called as mass of the disk. Capital R is the radius of disk. A is the area of disk. आणि एरियाचा फॉर्म्युला काय? Pi r square. Rho is the mass per unit area of the disk. आणि मास बरोबर फॉर्म्युला आहे किंवा डेन्सिटी सूत्र काय? मास डिवाइडेड बाय व्हॉल्यूम असतं. म्हणजे काय मिळालं? m is equal to area into sigma. आता sigma is called as density of the material of the disk. Now area of this ring, या रिंगचं काढायचं आपल्याला. लहान असेल म्हणजे dA. Circumference into thickness. Circumference सूत्र काय? 2 pi x आणि thickness किती आहे याची? dx. म्हणून फॉर्म्युला मिळाला 2 pi x into dx. आता मास ऑफ दिस रिंग, मासचा फॉर्म्युला काय? एरिया इनटू सिग्मा. एरिया फॉर्म्युला किती मिळाला? 2 pi x into dx. म्हणजे एरिया इनटू सिग्मा, dA इनटू सिग्मा. आता हीच किंमत वापरा. dA काय मिळाली? dm is equal to 2 pi x dx into sigma. आता मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रिंगचं काढतोय आपण, या छोट्या रिंगचं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्म्युला काय? मास इनटू स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स. आता मास किती आहे त्याचं रिंगचं? dm. अंतर किती अंतरावरती आहे ती रिंग? x एवढा. म्हणजेच काय मिळाला? काय मिळाला? dm into x square. आता dm ची किंमत वापरा. ही पूर्ण किंमत आहे तशी ठेवली आणि हे x square आहे तसं. परत काय केलं बघा? x into x square काय मिळालं? x cube मिळालं. बाकी सगळ्या टर्म आहे तसे. म्हणजे dy बरोबर फॉर्म्युला काय मिळाला? 2 pi x cube dx into sigma. ना आता हे मिळालं फक्त एवढ्या रिंग पुरतं. अशा अनेक रिंग मिळून ही पूर्ण डिस्क तयार होते. म्हणून टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय काय? इंटिग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 टू r di. di ची व्हॅल्यू याच्यामध्ये पुट अप करा. काय मिळालं? इंटिग्रेशन 0 टू r 2 pi x cube dx into sigma. कॉन्स्टंट टर्म इंटिग्रेशन बाहेर घेतल्या. काय काय? 2 pi sigma 0 to r x cube into dx. आता सॉल्व करताना नेहमी कशात लिहितात म्हणून सांगितलं होतं? स्क्वेअर ब्रॅकेट. आता लिमिट काय आहे? 0 टू r. अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट. आता परत x cube into x. x चा चौथा जेवढा घातांक तेवढा डिवाइड मधले. पण काय आला फॉर्म्युला? I is equal to 2 pi sigma x raised to 4 divided by 4 लिमिट 0 to r. आता काय टाकायचं? x ची किंमत काय टाकायची? अप्पर लिमिट. अप्पर किती आहे? r. लोअर लिमिट किती आहे? 0. म्हणजे साइन काय द्यायचं? मायनस. परत I is equal to 2 pi sigma r raised to 4 divided by 4 minus 0 raised to 4 upon 4. आता कोणत्याही संख्येचा 0 चा वर्ग केला तर 0 मिळते. हे पूर्ण टर्म काय मिळते? 0 मिळते. आणि पुढच्या टर्म मध्ये नाही लिहिली तरी चालेल. म्हणजे काय मिळेल? I is equal to 2 pi sigma r raised to 4 divided by 4. परत भाग घालवला कितीने? 2 ने. काय मिळतंय? 2 1 चा आणि 2 2 चा. इथं 2 मिळेल. म्हणजे 1/2 पाय. इथं r चा कितवा? चौथा. म्हणजे r वर्ग अधिक r वर्ग आणि सिग्मा आहे तसं ठेवलं. म्हणजे काय मिळेल फॉर्म्युला? 1/2 pi r square sigma into r square. परत याची व्हॅल्यू माहिती आपल्याला किती आहे? कॅपिटल M. इथं वापरा कॅपिटल M. म्हणजे आलं कॅपिटल M. म्हणजे फॉर्म्युला काय मिळाला? I is equal to 1/2 mr square. Equation number 1. And this is expression for the moment of inertia of a disk about an axis passing through its center. Now, radius of gyration चं सूत्र माहिती आपल्याला. K is equal to under root I upon M. I ची किंमत किती आहे? 1/2 mr square. हीच किंमत याच्यामध्ये यूज करा. डिवाइडेड बाय m. m ला m काय होईल? कॅन्सल होईल. म्हणजे काय राहिले तर रूट मध्ये 1/2 राहील. r स्क्वेअर बाहेर काढलं तर r मिळतं. म्हणून 1/2 रूट मध्ये आणि इनटू r मिळेल. आता याचाच अर्थ काय? r स्क्वेअर अपॉन 2 r स्क्वेअर अपॉन 2 मीन्स हे रूट मध्ये आहे.
म्हणजे स्क्वेअर रूटच्या बाहेर घेतलं तर हे काय होतंय फक्त इथं r राहतंय म्हणजे r डिवायडेड बाय √2. √2 ची व्हॅल्यू किती असते मग 1.414 म्हणजे k इज इक्वल टू r डिवायडेड बाय 1.414 and this is called as काय आहे रेडियस ऑफ गायरेशन. MCQ मध्ये याच्यावरती प्रश्न असतील पहा. एक्सप्रेशन फॉर obtain the expression for moment of inertia of thin uniform rod about a transverse axis passing through its one end. हा one end मधून पास होणारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. हा थिन युनिफॉर्म रॉड आहे. कॅपिटल एम त्याचं मास आहे. कॅपिटल एम त्याची लेंथ आहे. या रॉड मधला एक पोर्शन कन्सिडर करतोय छोटा पोर्शन छोटा भाग त्याची विड्थ आहे dx आणि तो किती अंतरावर आहे x एवढा डिस्टन्स वर. L is called as length of the rod. Capital M is called as mass of the rod. आता स्मॉल एलिमेंट घेतलाय त्याची विड्थ आहे dx आणि किती अंतरावर आहे x एवढा डिस्टन्स वरती आहे फ्रॉम इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन. A is called as area of cross section of this rod. Rho is the density of the material of the rod. या रॉडची घनता. ना मासचा फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला. काय फॉर्म्युला आहे मासचा व्हॉल्यूम इनटू डेन्सिटी. आता व्हॉल्यूमचं सूत्र माहिती आहे लांबी गुणले रुंदी गुणले उंची. लांबी गुणले रुंदी म्हणजे परत एरिया असते आणि उंची म्हणजे एल लेंथ आहे. देन A into L आणि डेन्सिटी किती आहे रो म्हणजे m बरोबर फॉर्म्युला मिळाला AL रो. नाउ द मास ऑफ द एलिमेंट या एलिमेंटचा मास किती असेल dm स्मॉल. देन मास ऑफ एलिमेंट dm इज गिवन बाय एरिया इनटू विड्थ इनटू डेन्सिटी काय A dx रो. याच एलिमेंटचा आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करायचा आहे. किती असेल dr dm इनटू x square mass into square of distance is moment of inertia. Then dm ची व्हॅल्यू आहे तशी ठेवली इथं. हे आले किती आले a dx रो आणि x square आहे तसं. आता हे मिळालं फक्त काय एवढ्या पोर्शन पुरतं मिळालं. असे अनेक पोर्शन मिळून हा कंप्लीट रॉड तयार होतो. म्हणजे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इंटिग्रेशन I is equal to integration limit from 0 to L di. di ची व्हॅल्यू पूर्ण याच्यामध्ये पुटअप केली 0 to L लिमिट a dx रो into x square. then I is equal to कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन बाहेर घेतल्या a रो a आणि रो इंटिग्रेशन बाहेर घेतलं. आता राहतंय काय इथं dx into x square राहतंय. आता dx d म्हणजे स्मॉल x हे x च आहे x into x square x चा क्यूब जेवढा घातांक तेवढा डिवाइड मध्ये x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 लिमिट काय 0 to L पुट x is equal to L आणि x is equal to 0. फॉर्म्युला कोणता यूज करणार अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट. आता I is equal to AL L क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इथे काय ना -0 येत आहे 0 लिहिलं नाही लिहिलं फरक पडत ते काय मिळालं फॉर्म्युला AL L क्यूब अपॉन 3. आता परत काय केलं L क्यूब ची फोड केली काय होईल L क्यूब इज इक्वल टू L into L स्क्वेअर L into L स्क्वेअर हेच लिहिलं. काय मिळालं फॉर्म्युला AL रो L स्क्वेअर अपॉन 3. परत किंमत माहिती आहे किती आहे कॅपिटल एम AL रो ची व्हॅल्यू आहे ही पूर्ण किंमत किती आहे कॅपिटल एम इथं टाका I is equal to ml square upon 3 equation number 1 and this is the expression for moment of inertia of thin uniform rod about an axis passing through its one end. आता radius of gyration काय k is equal to under root I upon m in from equation number 1. आता ही I ची किंमत याच्यात यूज करा m आहे तसं परत m ला m काय कॅन्सल काय मिळालं l स्क्वेअर
अपॉन 3. आता एल स्क्वेअर रूटच्या बाहेर काढलं तर L L अपॉन अंडर रूट 3. अंडर रूट 3 ची व्हॅल्यू पुट अप केली किती मिळते 1.732 म्हणजे k इज इक्वल टू L अपॉन 1.732 equation 3 and this is radius of gyration of thin uniform rod about an axis passing through its 180. Uniform rod about a transverse axis passing through its center. Consider a thin uniform rod. Capital L is the length of the rod. आता या साइडला लेंथ असेल -L/2, या साइडला असेल +L/2. आपल्याला x ऍक्सिस चे हे माहिती आहे डिस्ट्रीब्युशन. एका बाजूला पॉझिटिव्ह एका बाजूला निगेटिव्ह. आता x ला रोटेशन काय आहे त्याचं पासिंग थ्रू सेंटर आहे. आता यातला एक एलिमेंट कन्सिडर करतोय त्याची विड्थ किती आहे dx. तो एलिमेंट सेंटर ऑफ मास पासून किती अंतरावरती आहे x एवढ्या डिस्टन्स वरती आहे. कॅपिटल M त्याचं मास आहे रॉडचं. AB हा रॉड आहे आणि तो पासिंग थ्रू एक्स ऑफ रोटेशन कुठून पास होतो त्याचा सेंटर मधून. C is called as center of mass of the rod. Then L is the length of the rod. Consider a small element of width dx at a distance x from the axis of rotation. Then lambda is equal to mass divided by length. Lambda फॉर्म्युला काय mass divided by length. आता mass divided by length असेल तर m बरोबर काय होईल lambda into L. For element of mass dm mass फॉर्म्युला काय लॅम्बडा इंटू एल आहे. आता इथं काय होईल लॅम्बडा इंटू लेंथ आहे त्याची विड्थ किती आहे dx. म्हणून फॉर्म्युला काय मिळेल लॅम्बडा इंटू dx. याच एलिमेंटचं या पोर्शनचं मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असेल di इज इक्वल टू मास इंटू स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स. फॉर्म्युला आहे काय फॉर्म्युला आहे मास इंटू स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स. सो dm इंटू x स्क्वेअर dm into x square. आता dm ची व्हॅल्यू आहे तशी वापरायची. मी आधी लक्ष दे काय मिळेल लॅम्बडा इंटू dx. लॅम्बडा इंटू dx हे x स्क्वेअर आहे तसं. आता बघा हे मिळालं फक्त एवढा पोर्शन साठी. हा पोर्शन असेल हा असेल असं पूर्ण पोर्शन मिळून काय तयार करतोय हा पूर्ण कंप्लीट रॉड तयार होतोय. देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया घेतोय म्हणजे I इज इक्वल टू इंटिग्रेशन लिमिट फ्रॉम -L/2 टू +L/2 इनटू di. di ची व्हॅल्यू पुट अप केली ही पूर्ण हे इथं आलं. इंटिग्रेशन लिमिट फ्रॉम -L/2 टू +L/2. आता लॅम्बडा इज द कॉन्स्टंट. सो I इज इक्वल टू लॅम्बडा इनटू ब्रॅकेट. आता काय राहतं इथं dx into x स्क्वेअर राहते. dx म्हणजे x आणि x स्क्वेअर. x into x स्क्वेअर x क्यूब जेवढा घातांक तेवढे डिवाइड बदलायचं x क्यूब अपॉन 3. लिमिट काय -L/2 टू +L/2. आता परत सॉल्व कसं करायचं म्हणून सांगितलंय अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट. अप्पर लिमिट किती आहे +L/2 आणि लोअर लिमिट किती आहे -L/2. अप्पर लिमिट टाकलं x ची किंमत एकदा काय टाकायची +L/2 आणि x ची किंमत एकदा काय टाकायची -L/2. अप्पर लिमिट टाकलं मायनस लोअर लिमिट टाकलं किती आहे -L/2. त्याचा क्यूब आहे त्याचा क्यूब आहे. आता हे सॉल्व करायचं आपल्याला. लॅम्बडा ऍज इट इज आहे तसं घेतलं l चा क्यूब l क्यूब इथं आले l क्यूब. त्यानंतर 2 चा क्यूब 8 म्हणजे इथं आले डिवायडेड बाय 3 आहे तसं. परत मायनसला मायनस ऍज इट इज आहे. परत मायनसचा l चा क्यूब -L क्यूब. आता परत 8 चा 2 चा क्यूब किती आहे 8. 3 ला ऍज इट इज. आता परत मल्टिप्लिकेशन केलं 3 into 8 24 हे 24. l चा क्यूब l क्यूब मायनस मायनस प्लस l क्यूब. आता काय मिळालं कॉमन मिळालं याच्यामधून किती 24 कॉमन घेतलं. आता राहतंय किती ब्रॅकेट मध्ये मग l क्यूब प्लस l क्यूब म्हणजे किती 2l क्यूब. आता परत ह्याला डिवाइड होता 2 1 चा 12 2 चा हे किती आलं 1/12. 1 into l क्यूब म्हणजेच काय l क्यूब. सो लॅम्बडा ऍज इट इज l क्यूब अपॉन 12. आता परत काय केलं लॅम्बडाची किंमत टाकली इथं आहे
m अपॉन l आहे का इथं आली परत इथं l क्यूब आहे इथं l आहे म्हणजे एक कॅन्सल होईल इथं किती राहील मग स्क्वेअर म्हणजे काय मिळालं फॉर्म्युला ml स्क्वेअर अपॉन 12 so I is equal to ml square upon 12 and this is the expression for moment of inertia of thin uniform rod about an axis passing through its center. आता याच्यावर रेडियस ऑफ गायरेशनचा फॉर्म्युला फाइंड आउट करायचा आहे k is equal to फॉर्म्युला काय अंडर रूट I upon m I ची व्हॅल्यू पुट अप करा ml square upon 12 divided by m ला m राहिलं काय L m square upon 12 आता l square upon 12 म्हणजे काय परत 12 ची 4 केली 4 त्रिक 12 4 3 जा 12 4 रूट च्या बाहेर काढलं तर 2 अंडर रूट 3 होत आहे आणि l स्क्वेअर चा n मिळेल म्हणजे काय मिळेल k is equal to l upon root 12 equation number 2 and this is the radius of gyration of thin uniform rod about an axis passing through its center. Obtain the expression for moment of inertia of thin uniform rod about a transverse axis passing through its quarter. Quarter म्हणजे 1/4 portion. 4 भाग तयार झाले 1 2 3 आणि 4 टोटल लेंथ रॉडची किती आहे कॅपिटल म्हणजे हा लहान पोर्शन किती होईल l अपॉन 4 होतं म्हणजे हे दोन पॅरलल ऍक्सिस मधलं अंतर किती होतं l अपॉन 4 म्हणून r बरोबर लिहिलं l अपॉन 4 AB हा रॉड आहे C हा त्याचा सेंटर ऑफ मास आहे O हा एडी पॉइंट आहे त्याच्यामधून ऍक्सिस ऑफ रोटेशन काय आहे पास होत आहे कन्सिडर स्मॉल एलिमेंट ऑफ लहान एलिमेंट आहे dx असेल इथं याच्यामधलं अंतर आपण घेतलंय किती घेतलंय l अपॉन 4 घेतलंय म्हणजे r हे अंतर आहे डिस्टन्स ना अकॉर्डिंग टू द थेरम पॅरलल ऍक्सिस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय फॉर्म्युला आहे moment of inertia about any axis is equal to sum of moment of inertia about an axis passing through its center and product of mass and square of the distance between the fixed axis of rotation between two parallel axes. That is I0 is equal to formula काय IC plus mx square. आता IC माहिती आहे आपल्याला किती आहे ml स्क्वेअर अपॉन 12 आणि h ची किंमत किती आहे r. आता हीच किंमत दोन्ही याच्यामध्ये यूज केल्या आता h बरोबर जर r आहे r किती आहे मग अंतर दोन पॅरलल ऍक्सिस मधलं l अपॉन 4 म्हणजे आलं l अपॉन 4 पुट इन इक्वेशन नंबर 1 ही किंमत आली ml स्क्वेअर अपॉन 12 परत m ला m आहे तसं h ची किंमत टाकली किती आहे l अपॉन 4 ब्रॅकेटचा स्क्वेअर आता परत I0 is equal to ml square upon 12 plus m l चा स्क्वेअर l स्क्वेअर 4 चा स्क्वेअर 16 आता परत काय घेतला LCM घेतला किती घेतला LCM 48 आता यामध्ये दोन्ही मध्ये अगोदर कॉमन घेतलंय किती कॉमन येत आहे ml स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या बाहेर काय राहतं मग किती राहतं 1 upon 12 1 upon 16 परत काय घेतलं असा नंबर निवडायचा की तो दोन्ही टेबल मध्ये असायला पाहिजे आहे तो 12 च्या टेबल मध्ये असायला पाहिजे आहे 16 च्या टेबल मध्ये असायला पाहिजे तर ती संख्या काय आहे 48 आहे आता 12 ला कितीने गुणल्यावर 48 येतं 4 ने आणि 16 ला कितीने गुणल्यावर 48 येतं 3 ने आता जे खाली येतं त्याला वरच्या पदाने गुणायचं आणि मध्ये साइन फक्त काय टाकायचं जे आहे ते टाकायचं काय आहे प्लस म्हणजे 4 एके 4 आणि 3 एके 3 4 आणि 3 7 म्हणून 7/48 हे ml स्क्वेअर आहे तसं एवढं आणि हेच फॉर्म्युला कशाचा आहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स क्वार्टर आहे आता त्याच्यावरून आपल्याला रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड आउट करायचं रेडियस ऑफ गायरेशनचा फॉर्म्युला k इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I अपॉन m I ची किंमत टाका I किती आलाय 7/48 आले म्हणून 7/48 ऍज इट इज ml स्क्वेअर डिवाइडेड बाय हे m आहे तसं m ला m कॅन्सल होईल आता हे रूटच्या बाहेर काढा l स्क्वेअर रूटच्या बाहेर काढला तर l मिळेल परत 48 चे 4 केले 16 गुणले 3 16 3 जा किती 48 7/3 किंवा हे कसं होतं 48 चं असं होतं का 16 × 3
आणि 16चं पण बाहेर काढलं तर 4 मिळत आहे आणि हे रूट मध्ये आहे तसं म्हणजे काय आलं k इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7/3 इंटू l अपॉन 4 किंवा k इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7/48 l इक्वेशन नंबर 3 and this is radius of gyration. काय शंका असतील तर बघा. एक्स वाय आणि झेड तिसरा आतमध्ये असतो प्रतलात. हे दोन जर परपेंडिक्युलर असतील तर तिसरा आतमध्ये म्हणजे आय झेड ऍक्सिस हा सेंटर मधून पास होत होतो म्हणून इथं सेंटरच्या साठी फॉर्म्युला घेतला बघा 1/2 mr². बघा काय क्वेश्चन असेल ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ 3 युनिफॉर्म डेज अबाउट इट्स डायमीटर. Consider 3 uniform days. O is the center of the disk, capital M is the mass of the disk, capital R is the radius of the disk. Disk containing the two axes X and Y and third axis is passing through its center. Means they are perpendicular to each other like that. Now M is called as mass of the disk, R is the radius of the disk, O is the center of the disk containing the three axes passing through its three axes X, Y and Z axis. That's moment of inertia along X axis is Ix, along Y axis is Iy and along Z axis is Iz. Now we have to know that moment of inertia of a disk about an axis passing through its center is given by formula Iz म्हणजे Ic is equal to formula तो आता Z axis चा सेंटर मधून पास होतो म्हणून याला Iz घेतलं. Iz is equal to 1/2 फॉर्म्युला काय m² and दोन एक्सिस हे डायमीटर मधून पास होतात व्यास म्हणून Ix बरोबर Iy is equal to I. आता प्रिन्सिपल थेरम परपेंडिक्युलर ऍक्सिस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्म्युला माहिती आहे काय आहे Iz is equal to Ix plus Iy. आता Iz ची व्हॅल्यू किती आहे 1/2 mr². Ix आणि Iy ची किंमत किती आहे Id म्हणून Id plus Id. Id plus Id 2Id पण नाही आलं 2Id हे आहे तसं ठेवलं. आता 2 इकडे घ्या मल्टिप्लिकेशनचे डिवाइड मध्ये जाईल 2 × 2 4 होईल म्हणजे इथं 4 झालं म्हणजे Id बरोबर फॉर्म्युला मिळाला 1/4 mr² and this is expression for moment of inertia of a thin uniform disk about its diameter. Then radius of gyration is given by काय सूत्र आहे k is equal to under root of I upon m. आता I किती येतं Id upon m. Id ची किंमत वापरली 1/4 mr². हे m आहे तसं ठेवलं m ला m कॅन्सल. आता काय राहतं इथं r² into 1 r². 4 into 1 4 म्हणजे r² रूटच्या बाहेर काढलं तर r मिळेल आणि 4 रूटच्या बाहेर काढलं तर 2 मिळतं म्हणजे k is equal to radius of gyration फॉर्म्युला मिळतो r/2 and this is the radius of gyration of a disk about its term. एक मार्काला पण विचारतील तुम्हाला डिफाइन द टर्म अँग्युलर मोमेंटम. इट इज डिनोटेड बाय सिम्बॉल L. अँग्युलर मोमेंटम आणि त्याचा फॉर्म्युला गिव इट्स असाइनेड डायमेन्शन असं पण विचारतील एक मार्काकडे. त्यानंतर स्टेट अँड प्रूव्ह द लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. सिद्ध करा काय लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. बघा अँग्युलर मोमेंटम इट इज डिनोटेड बाय सिम्बॉल L. Angular momentum of a body is defined as it is the product गुणाकार आहे. It is the product of its moment of inertia. कशा कशाचा आहे moment of inertia and angular velocity. Product L is equal to moment of inertia is I and angular velocity is omega. म्हणजे L is equal to formula काय I omega. Its SI unit is kilogram meter square per second. CGS unit is gram centimeter square per second. Dimension is m1 n raised to 2 t raised to -1. Now state and prove the law of conservation of angular momentum. सिद्ध करा काय if no external torque acting on the body then angular momentum of body remains constant. जर बॉडीवरती कुठल्या प्रकारचं एक्सटर्नल बाहेरून टॉर्क अप्लाय जर नसेल तर त्या बॉडीचं अँग्युलर मोमेंटम हे कॉन्स्टंट असतं स्थिर असतं. आता हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. प्रूव्ह टॉर्क ऍक्टिंग ऑन द बॉडी इज गिवन बाय फॉर्म्युला टाउ इज इक्वल टू I alpha. Named as equation number 1 where I is called as
moment of inertia of the body. Alpha is called as angular velocity, acceleration of the body. आणि अल्फाचा फॉर्म्युला आहे काय d ओमेगा अपॉन dt. त्यालाच काय म्हणतात रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर वेलोसिटी. आता हीच किंमत याच्यामध्ये यूज केली. काय मिळालं tau is equal to I into d omega upon dt. आता डेरिव्हेटिव्ह बाय घेतला d by dt. ब्रॅकेट मध्ये काय करायचं आहे I into ओमेगा म्हणजे tau is equal to d by dt I ओमेगा. इक्वेशन नंबर 2 मिळेल. If no external torque याचा अर्थ tau ची किंमत किती असते 0. tau ची किंमत 0 टाका. हे इथं आलं 0. d by dt I ओमेगा is equal to 0. आता हे इकडे घेतलं तर 0 च मिळतं. म्हणजे I ओमेगा इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 3. 0 म्हणजेच काय I ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टंट and thus angular momentum remains constant. कधी if no external torque acting on the body. आणि त्याची उदाहरण आपल्याला सांगता येतील काय काय. समजा एक माणूस रोटेटिंग टर्न टेबल वरती उभा आहे आणि तो रोटेटिंग टेबल सतत फिरत आहे. त्यांनी जर त्याचे हँड जे आहेत बाजूला केले तर तो टर्न टेबल काय होतो स्लो डाऊन होतो. तसंच दुसरं एक्झाम्पल आपल्याला सांगता येईल बॅली डान्सर जे डान्सर असतात त्यामध्ये ऍक्शन मध्ये जर ती असेल तिने जर हात फोल्ड केले हाताची घडी घातली फोल्ड केले तर तिची मोशन काय होते वाढते. आणि तिने जर हात बाजूला केले तर तिची मोशनची गती काय व्हायला लागते स्लो डाऊन व्हायला लागते किंवा कमी व्हायला लागते. हे त्याची 2 एक्झाम्पल आपल्याला सांगता येईल.